салом бинандагони азиз, имрӯз 16 сентябр аст, аввали ҳафтаи корӣ. Дар нашри навбатии барномаи хабариву таҳлили ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтаем. идомаи рейду боздоштҳо дар Русия бо ҳар баҳона. Ин дафъа муҳоҷиронро аз хобгоҳҳо меронанд. суиқасди дигар ба Доналд Трамп. Номзади ҷумҳурихоҳ дар интихоботи раёсати ҷумҳури Амрико аз саломатии худ хабар дод ва пулис гуфт гумонбар боздошт шудааст. ва саргардонии муштариони Душанбе Сити Банк. масъулон сабабҳои худро пеш меоранд, ки ба иддаои онҳо ба манфиати сокинон аст. приложенияш вайрона, пул рӯӣ карда намешавад. дар Душанбе Сити кор кардан қин шуда. рӯзи 15 сентябр марде ба ҷони Доналд Трамп номзад ба мақоми президенти Амрико талоши суиқасд кардааст. мақомоти Амрико гуфтанд Трамп осеб надидааст ва сеҳату саломат мебошад. ин бори дуюм аст ки ба сӯи Доналд Трамп тир меандозанд. дар ҳамлаи якум ӯ аз гӯшаш захмӣ шуда буд. мақомот гуфтанд ҳамлагар боздошт шудааст, вале ҳанӯз ҳадафи ҳамлааш ба Трамп рӯшан нест. дар авҷи корзори интихоботӣ ин ҳодиса дар ҷомеаи Амрико сару садо барангехт. ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ гузориши Садои Амрикоро тақдим мекунад. бори дуюм аст ки ба ҷони Доналд Трамп суиқасд мешавад. ин бор рӯзи якшанбе дар майдони бозии голф дар Флорида ба ӯ ҳамла шуд. баръакси ҳодисаи 13 июл, он вақт Трамп назди тарафдоронаш суханронӣ дошт. тир гӯши Трампро захмӣ карда, мардеро ки дар пушташ буд, кушт. рӯзи дигар Трамп дар ҳамоиши ҷумҳурихоҳон номзади ин ҳизб пешниҳод шуд. ҳанӯз хулосаи тафтиш маълум нест, вале бюрои таҳқиқоти федералӣ мегӯяд зоҳиран ҳамлагар қасди куштани Трампро доштааст. пулиси маҳаллӣ эълон кард, ки аз ҷои ҳодиса автомати навъи AK-47 бо дурбин, дастгоҳи наворбардории GoPro ва 2 борхалта пайдо карданд. марди ҳамлагар аз ҷои ҳодиса фирор кард, вале пулис ӯро дар роҳ боздошт кардааст. кормандони хадамоти истихборот кори худро олӣ анҷом доданд. онҳо пеш аз рафтани президент дар он ҷо қарор доштанд. вақте аз шикофи девор онҳо нӯги силоҳро мебинанд, фавран ба он тараф оташ мекушоянд ва марди ҳамлагар силоҳашро гузошта фирор мекунад. пас аз як соати ҳамла дар изҳороти президент Ҷо Байден ва муовини ӯ Камала Ҳаррис гуфтанд, ки нафаси сабук кашиданд вақте шуниданд, ки Трамп осеб надидааст. пулис гуфтааст, ки ҳамлагар аз Трамп тақрибан дар масофаи 300 то 500 метр қарор дошта, дохили бутаҳо пинҳон будааст. ҳоло маълум нест, ки ин суиқасд бар раванди маъракаи интихобот, ки дар он Доналд Трамп аз ҳизби ҷумҳурихоҳон ва Камала Ҳаррис аз ҳизби демократҳо номзад ҳастанд, чӣ таъсир мегузорад. ин нигарониҳо низ дар ҷомеаи Амрико вуҷуд дорад, ки чӣ гуна як марди мусаллаҳ дар масофаи то 300 метр ба Доналд Трамп наздик шуд. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. чанд рӯзи ахир баъзе муштариён шикоят доранд, ки истифода аз кортҳои бонки Душанбе Сити мушкил шудааст. ин бонк ки миллионҳо муштарӣ дорад, асосан ба хадамоти ғайринақдӣ машғул мебошад. масъулони Душанбе Сити исрор меварзанд, ки дар ин авохир қалобони интернетӣ бо истифода аз кортҳои бонкӣ сокинонро фиреб дода пулҳояшонро медуздиданд. бинобар ин ба хотири ислоҳи вазъ ва қавитар кардани чораҳои амниятӣ онҳо тадбирҳои иловагӣ ҷорӣ карданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло аз пайи ҳамин мавзӯъ буданд. мақсад аз телефон ба дигар кас пул ирсол карда натонистем. муштариёни саргардони бонки Душанбе Сити пушти дар яке аз филиалҳои он. ин мард дар чанд рӯзи ахир натавонистааст аз замимаи корти худ, ки муталлиқ ба Душанбе Сити аст, истифода барад. 3 рӯз 4 рӯз шидам хелай. приложенияш вайрона, пул рӯӣ карда намешавад. як 3 рӯз шида ода дорем, на имрӯз соз кардан, ози бо банкоматош пул надорад, терминалош кор намекунанд, яхелаш. ба қавли баъзе муштариён дар мағозаҳо наметавонанд сари вақт маблағро аз корти худ пардохт кунанд. 20 минут бо мегзара, баъд мегзара. ягон ҷо магазин пул биспори очират мести. дар бонки Душанбе Сити гуфтанд, сокинон набояд дар ташвиш бошанд, зеро таи чанд рӯзи ахир дар пайи шикоятҳо аз кори қалобон, онҳо чораҳоеро рӯи даст гирифтанд, ки ба нафъи муштариён аст. барои пешгирӣ аз халобӣ ва
به خطر میزوجان ما به آنها خدمترسانی نو را پیشنهاد نموده‌ایم که از خلبان آنها میتوانند پیشگیری نمایند. وقتی مشتری به نزد ما با پاسپورت خود حاضر می شود، ما نمرهای او را وارد کرده از برنامه از بلاک میگیریم. در این بانک تاکید نمودند که برخی ساکنان ناآگاهانه از راه‌های گوناگون به تلفن خود ویروس قبول نمودند که این دسترسی خلبان را به مبلغ کارت‌هایشان آسان می‌کند. بنابراین برای پیشگیری از چنین خطرها از مشتریان درخواست دارند که در ضمیمه کارت خود فیس آیدی را نصب نمایند یا به فیلیال بانک مراجعت نمایند. بانک دوشنبه سیتی به اطلاع مسئولانش بیش از 3 میلیون مشتری دارد که از این 2.5 میلیونش مشتری فعال است. این بانک طی 4 سال اخیر به خدمت‌رسانی‌های غیر نقدی مشغول بوده است. در گذشته نیز شکایت‌ها از شیوه کار آن و گاه مشکل کارت‌های بانکیش در شبکه‌های اجتماعی صدا داده است. مسئولانش بر این نظرند که کارهای فرماندهی را در شبکه‌های اجتماعی بیشتر کردند و در سرتاسر کشور بیش از 700 بانکمت دارند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. پلیس سنت پترزبورگ از بازداشت 2 مهاجر و 4 زاده روسیه خبر داد که گویا به مهاجرت غیر قانونی کمک می‌کردند. به گفته پلیس یکی از دستگیر شده‌ها همراه پسرش مهاجرانی را می‌جستند که به ثبت جای اقامت نیاز داشتند و همزمان صاحبخانه‌هایی را پیدا می‌کردند که در عوض پول راضی می‌شدند مهاجران را در خانه خود ثبت نام کنند. جزئیات دیگر در گزارشی همکارم کامرسیاتا. پلیس روسیه ادعا دارد که متهمان به قانون شکنی از آخر سال گذشته تا ماه ایون امسال برای قانونی کردن حضور 500 شهروند خارجی مساعدت کردند. عین زمان در خوابگاه‌های مهاجران هم عملیات گسترده ادامه دارد. هفته گذشته ماموران پلیس در چارچوب تحقیق یک پرونده جنایی بیش از 400 مهاجرات در یک خوابگاه مسکو بازداشت کردند. به اطلاع کمیته تفتیشات مسکو در این مؤسسه 439 شهروند خارجی حضور داشتند. همه آنها را برای تفتیش به شعبه میلیسا انتقال دادند. این نوار را کاربران رادیو آزادی از یک خوابگاه دیگر فرستادند. مصاحبان ما میگویند که نیروهای انتظامی ساعت 4 صبح به خوابگاه آمده همه را تا ساعت 2 نصف روزی در فرش خنک به شکم خواباندند. اگر کسی سر بالا میکرد بیرحمانه میزدند. به گفته همصحبتان ما حجت‌های همه مهاجران درست بود. نظامیان بعد از تفتیش لباس و اشیای ساکنان خوابگاه را تگرو کرده و پولهایشان را گرفتند. به ماموریت خوابگاه امر داده شده است که این مؤسسه را بسته مهاجران را بیرون کنند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 10 سپتامبر به شهروندان جمهوری توصیه داد که از سفر به روسیه خودداری کنند. این اظهارات در حال نشر شد که هفته‌های اخیر راه ندادن مهاجران تاجیک به روسیه و اخراج آنها از این کشور بیشتر شده است. عملیات به ضد مهاجران و مهاجرستیزی در روسیه بعد از ماه مارس پس از حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس اوج گرفت. مقامات روسیه در این حادثه اکثرا شهروندان تاجیکستان را متهم می‌کنند. حمله‌ای که شبهه و گمان درباره دست داشتن تاجیکان در آن زیاد است. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهم. کاربران شبکه‌های اجتماعی شهر باختر مرکزی ولایت ختلون را یک شهر افلاس و زیر غرام پرتو می‌نامند. گفته می‌شود فیض‌الله برادزاده به همین سبب از وظیفه رئیس شهر باختر برکنار شده بود. عبدالمجید مومنزاده رئیس فعلی 6 ماه پیش گفته بود که او را برای حل همین مسئله به باختر آوردند، ولی با گذشت نیم سال دیگر باره این موضوع را نگران کننده دانست. مراجعه به صوفی در این باره میگوید. شهر باختر نوار از نزد مکتب کودکستان شهر باختر. به این مانند نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزنند. مردم با نشر عکس و نوارها مقامات را برای سر وقت پاک نکردن کوچه و خیابانها تنقید میکنند. مشکلی که به گفته ساکنان باختر سالهای اخیر از بین نرفته آنها را به تنگ آورده است. عبدالمجید مومنزاده شهردار باختر روزهای اول کاریش وعده کرد که با کمک مردم مشکل پرتاب‌ها و افلاسی کوچه و خیابان‌ها را برطرف می‌کند.
در تمام شبکه‌های اجتماعی و روزنامه‌های دولتی انعکاس می‌یابد. وضعیت کارخانه پرتابکشانی شهر باختر با نظر داشت بعضی از آن مبتدی‌های قرضی مالیش است و طلبات جوابگو نیست. رهبران مشکل را اعتراف میکنند و میگویند که گناه خود آنها نیز هست. باز میگن عامل‌های انسانی. شهر پیش کردن. من ایسای بودجتی ولایتی 300,000 سومونی جدا کردن که تجهیزات را بیشتر تعمیر کنیم. پرتوها را بیشتر بار کنیم. آن یا بگید از 300,000 70,000 سومونی اشد زدیم. با جای پرابلم را حل کردن. گروه از ساکنان خود مردم را هم گناهکار میکنند که غم کوچه و خیابان‌های محلی زیستشان را نمیخورند. ما این چیزا مشاهده میکنم، لیکن ما گناهکار اهالی را حساب میکنم. گناهکار حساب نمیکنم اون مؤسسه هایی که برای تازگی، برای پرتوها را سر وقت بردن سبب‌های گناه در اونجا مثال مبلغشون نمیرسه یا اینکه مثال ماشین نمیرسه. اداره کمونالی که مسئول پاکیزگی و برداشتن پرتاب‌ها است میگوید که ماشین و تجهیزات کافی برای پاککاری شهر ندارد. با نظر داشت این ظاهراً نشر ویدیوها از کوچه‌های افلاس باختر ادامه خواهد یافت. میرویم به افغانستان. در یکی از ناحیه‌های ولایت قندهار افغانستان گروهی از مردان رادیوهای کهنه و قدیمی را ویران کرده از آنها طلا میگیرند. آنهایی که به قبل با این وسیله متل گرانبها را استخراج میکنند میگویند ماهانه بیش از 100 گرم طلا به دست میارند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد. اینجا در ناحیه سپین بولدک قندهار افغان‌ها در رادیوهای کهنه طلا جستجو میکنند. از ده ها دستگاه کهنه مقدار اندکی طلا به دست می آید. شماری از این کاسبان می گویند پس از زحمتی تقریبا یک ماه حاصل کارشان را می گیرند. در یک ماه حدود 150 گرم طلا به دست می آوریم. مقدار کمی طلا هم در رادیوهای قدیمی استفاده شده است. تکنولوژی نو امکان داده است که شرکت‌های تولیدی از فلزات ارزان قیمت وسایلی لازم برای رادیوها را بسازند. از دستگاه‌های نو سود چندان نمیگیریم. در آنها اینقدر طلا وجود ندارد. اما با گفته این کاسبان در رادیوهای ژاپنی مقدار بیشتری طلا استفاده شده است. چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون، تا لپتاپ، تا موبایل، اینا که اصلا چیزای ژاپنی طلا داره و چیزای جنسای چینایی طلا نداره. دیگه الان فعلا خود سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است طلا نداره. دیگه البته که اونم مال کم شده، طلایزونم. سپس ذره‌های کوچک طلا به طور پیشینه گداخته و به شکل سکه تولید میشوند تا در بازار به فروش برسند. زرگران شهر این طلا را میخرند و از آن تاج و زیور میسازند. و خبر دیگر، پرزیدنت امالی رحمان برای شرکت در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان 17 سپتامبر به قزاقستان می‌رود. در این باره خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گزارش داده است. نشست رهبران 5 کشور آسیای مرکزی با آلمان قرار است در شهر آستانا برگزار شود. اولاف شولز صدر اعظم آلمان هم در این وقوع شرکت می‌کند. سازمان معروف دیدبان حقوق بشر از شولز خواست در سفر تاریخیش به آسیای مرکزی با 5 رهبر منطقه درباره رعایت حقوق انسان صحبت کند. ضمناً پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف 15 سپتامبر با صدر اعظم آلمان در شهر سمرقند گفتگو نموده 8 سند نوی همکاری از جمله سازشنامه درباره شریکی همه‌جانبه در ساحه مهاجرت را امضا کرد. دوستان عزیز، برنامه ما اینجا با آخر میرسد. سپاس از یکایک شما که با ما بودید. خبرگزاریش از این بیشتر رو همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. شما رو فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت نگهدار.